ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੀ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਗਟਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੁਚਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਆਖਰ ਆਮ ਕਿਉਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੁਚਿਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफ़ी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है, पुलिस ने लाठियाँ चलाई है। तो मैं चाहता हूँ आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफ़ी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रूटैलिटी से मारा है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਮੀਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच सर। ਜੀ ਮੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਲਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ? ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ CGP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ? ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀਟ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਲ ਆਰਟ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਓਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਢਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾइम कमिट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ मोदी जी नो ये आपकी बच्ची है, इसको गोद ले लीजिए, आप गाँव को गोद लेते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਈਏ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। क्या जनरल GD बख्शी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ गांधी जी ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਵੀ CJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਿਠਾਏ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਤੇ ਭਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ? ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਇੰਜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੈਨਜ਼ੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ OTT ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਫਾਈਲਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਫॉर मोर शॉर्ट्स ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਡਾਨ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। आ जी लड़की है ਜਿਹਨੇ गाला कटी वो कहती मैं उत्थे गई तो उत्थे जाके वहां पे लोग मोदी जी को गालियां दे रहे थे तो मैं भी प्रवोक्ड होगी, मैं भी उनसे मतलब कि इंस्पायर होगी और मैंने गालियां दे दी। मैं कहनी मैं तेनू सवेर तो लेकर शाम तक गुंजन सक्सेना ते जसवीनी मूवी एंड उड़ान सीरियल दिखानी है। क्या तू IAS एग्जाम देंगी? क्या तू IPS ऑफिसर बनेगी? क्या तू क्या कहते ने आर्मी ऑफिसर बनेगी? नेवर एवर, क्योंकि इन्हां दी फितरत है कि कोई गलत चीज हैगी आ उन्नू एक्सेप्ट मतलब कि अडॉप्ट कर लेना। ते देखो समाज शुरू तो गलत चीज़ां भी है सही चीज़ां भी है और साडे ते डिपेंड है असी कि किस तरफ जाना है, असी सही चीज़ां दी तरफ जाना है कि गलत चीज़ां दी तरफ। ये तो साडी की कहंदे ने कॉन्शियस की कहंदी हैगी है।
ਤੇ ਆਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਆਹ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਚੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ कैसी बन रही है। और बिल्कुल मैंटेलिटी बदल रही है तो एक इशू जरूर हो रहा है। मीशू जी इस ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਸੁਧੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਏ। स्पोक्समैन के सारे दर्शकों को मेरी नमस्कार। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं सर कि गालियों को ग्लोरीफाई तो हम भी नहीं करते हैं और इस तरह की अहमद की भाषा को भी हम भी ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 12 साल से जब से बीजेपी शासनकाल में हर प्रकार की सोशल मीडिया पे गालियां लिखी जा रही हैं, इनकी पेट्रोल आर्मी और जितने भी ये संस्थाएं इन्होंने छोड़ रखी हैं, घोषित संस्थाएं इन्होंने दबा के गालियां निकाली हैं, क्या उनको आप सही मानते हो या लिखित में गाली देना सही होता है? इन्होंने लिखित में, अभी भी मेरा सोशल मीडिया हैंडल भरा पड़ा है लिखित की गालियों से, क्या वो सही है? हम बिल्कुल भी सही और जायज नहीं मानते हैं। लेकिन आपने कहा कि क्या सीजेपी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर सीजेपी के मन से कोई गाली निकाली गई हो, वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया हो या उसके अलावा कोई देश विरोधी बात की गई हो या धर्म विरोधी बात की गई हो, तो मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे संवाददाता बैठे हैं सभी को, अगर एक वीडियो या एक ऑडियो ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 36 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੇਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੀਐਮ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? सर मैं एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि सर आपके जो तमाम लोग गाली देने वाले लोग हैं उनमें से करीब 24 लोगों को आप फॉलो करते हो और वो बड़ी गंदी गंदी गालियां बकते हैं वो लोगों को। दूसरी चीज मैं प्रधानमंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके सदन में जो लोग बैठे हैं उनको भी इस बात की गरिमा नहीं है कि उन्होंने भी ऑन कैमरा गालियां बकी हैं। दूसरी चीज, इस जो 15 साल की लड़की है जो अभी गाली देके जिसका मुद्दा आपने उठाया है, वो पैदा कब हुई है सर और उसकी परवरिश कौन से शासनकाल में हुई है? 12 साल से तो आपकी सरकार है, आपने क्या सिखाया है यहाँ के जेनजीज को? किस तरह का माहौल आपने दिया है? कोई सोशल सिक्योरिटी दी है आपने लोगों को? मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि किस तरह का परिवेश, किस तरह की शिक्षा, किस तरह का पालन पोषण और क्या OTT पे कंटेंट और क्या आपने सोशल मीडिया के जरिए इन बच्चों को सिखाया है? क्या वो इस चीज के जिम्मेदार नहीं है? दूसरी सीजेपी का जो मंच था, बीजेपी के मन से कभी भी ये बात बोली नहीं गई, फिर भी आंदोलन, मैं आपको बता दूं 20 तारीख के बाद इस तरह की चीजें सामने आई और आंदोलन 6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और हमें सिर्फ 150 मीटर की परमिशन दी गई थी। तो जो 6 किलोमीटर के एरिया में कौन कहाँ क्या कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी आईबी और इंटेलिजेंस की भी तो है कि कौन वहां पे क्या कर रहा है। अकेले हमारे ऊपर इस चीज को लाद देना, बाकी हम इस बात को स्वीकार करते हैं और मोदी जी बहुत अच्छे मोड में आ गए हैं, अभी रील मोड में वीडियो बनाने लग गए हैं, उनको साधुवाद और तमाम बीजेपी के लोगों को साधुवाद। कम से कम किसी की तो संकीर्णता दूर हुई है। ठीक है सुधीर जी, एक बार मीशू जी का भी रुख कर लिए। मीशू जी ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਇਹ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੂਹ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੂਹ ਚ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਲੜਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ क्या मैं ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਸਟੂਪ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ? ਨੋ ਵੇ। मैंने ਤੁਹਾਡੀ मैं कहा वही कहनी कि शुरुआत ਤੁਹਾਡੀ किसने की और ये मानसिकता माहौल की किसने खड़ा किया? माहौल आपने अगर किया था तो आप बच्चों को सही तरीके से लेकर आते हैं। आपने खुद उनको क्या कहते हैं पुलिस से डंडे मरवा दिए, पुलिस के ऊपर क्या कहते हैं, और उनकी आप वर्दियों के ऊपर हाथ वो क्या कहते हैं उनकी वर्दियां तक फाड़ रहे हैं वो बच्चे। ये बच्चे हैं, मुझे ये बताइए कि बच्चे जो कोचिंग सेंटर में बैठे नीट के बच्चे कहाँ थे? बच्चे कोचिंग सेंटर में बच्चों की एडमिशन हो चुकी है, वो काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं जाने देगा। मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने घर की लड़कियों को नहीं जाने दूंगी। ये कौन से बच्चे थे मुझे ये बताइए जो ये डॉक्टर बनेंगे? जो वहां पे बच्चों ने खुद कहा, नीट वाले बच्चे वहां पे आए, उन्होंने कहा हमें तो पता ही, हम तो अपने लिए आए थे। यहाँ पे हमने देखा कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला जा रहा है, यहाँ पे आरएसएस के खिलाफ बोला जा रहा है। तो ये आपका प्रोटेस्ट था, मुझे बताइए। क्या हम ब्राह्मण हम इकट्ठे होकर चले जाए वहां पे? नो वे, हमारे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। हम देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं, हम देश में अमन चाहते हैं। निशु जी इस ਵੇਲੇ ਆਸਦੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਸਦੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸ਼ੂ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਦੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ। सर देखो कहने एक मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी आई एम डाई हार्ट फैन। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी अगर ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾव ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮਰਾव ਅੰਬੇਡਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾव ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਬਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कहता है कि जिन्ना जेडे बच्चे जो भी उत्थे प्रोटेस्टर सीगे जिन्ना दा कोई क्रिमिनल पास्ट है उन्हां दे खिलाफ पर्चे कर दो, पर जेडे बच्चे गुमराह कीते गए हैं उत्थे लेके आए गए हैं ते और उन्हां नूं माफ कर दो। फर्स्ट टाइम गलती हर कोई माफ कर दिंदा हैगा। अच्छा मिशू जी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੀ, 15 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਬੰਗਲਾदेश बनन तो बचाना है तो सख्त कार्रवाई करनी पेगी, ठीक है ना। डेटरेंस थ्योरी में वही कहनी होनी है, क्यों बनाई गई है? इसीलिए ताकि आज जेडे गलती कर रहे हैं उन्होंने अगर सजा ना मिले तो कल तक कोई भी मतलब कि कानून तोड़ेगा, जिद्दां कल दा ही इंसिडेंट। और मैं कहनी जेडे कि एक मैंटल हैल्थ बिल आया हैगा, आई थिंक तुसी हुण देखो हर पासे देखो कि लोकां च इन्नी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है, इन्ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक मेंटल हेल्थ बिल है मैं लॉयर होने ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਐਸਾ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ?
सर देखो, जो मैं वही कह रही ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਿੱਲ ਤੇ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਤਾ ਜੋ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਸਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਚਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਗੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਆ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਆਈਐਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 1991 ਵਿੱਚ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ 84 ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਪਸ਼ਬਦ ਆਖਰ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।